Factor affecting on corrosion divided into the two parts. What is number one? Nature of metal, and what is second one? Nature of corroding medium. Depending on nature of metal, depending on nature of metal, first one is position in galvanic series. If element having a top position in activity series, then that metal more corroded. Very good, nice. If difference is more, then rate of corrosion is also more. Okay. When cathodic area is more and anodic area is less, then rate of corrosion is more. Very good. Then purity of metal. If metal is a dash dash, rate of corrosion is less. Pure. Very good. Then physical state of metal. Smaller the grain size, more is the corrosion. Okay. If film is stable and unstable, then less corrosion or negligible corrosion. If in which case the process of corrosion is a very rapid and continuous, volatile film. And in case of the porous film, process of corrosion is a rapid, but it is not a rapid as compared to the volatile film. Okay. Then solubility of corrosion product. If product of corrosion is a more soluble, then rate of corrosion is more. जेवढा product soluble होईल तेवढा rate of corrosion more असणार आहे. Are you getting? Yesterday we have written up to this point. Okay. Write down solubility of corrosion product. Solubility of corrosion product. You have to write only heading and giving sentence. Solubility of corrosion product. If corrosion product is soluble in medium, then rate of corrosion is high. Yes. What is the next point? Which point we have covered? Nature of metal. Then second, write a heading, nature of corroding medium. Nature of corroding medium. Nature of corroding medium. लक्ष द्या. पेन बंद करायला यायचं आणि लक्ष द्या. याच्यावरचा एक एमसीक्यू नक्की असतो. लक्ष द्या. If temperature is more, rate of corrosion is also more. Means if we increase the temperature, rate of corrosion is also increases. If we increase the temperature, rate of corrosion is also increases. Humidity in air. If humidity means adrata. If humidity present in air is a more, rate of corrosion is also more. वातावरणात ओलावा जास्त असेल तर करोजनचा रेट पण जास्त असतो. Presence of impurity in atmosphere. If impurity is present in atmosphere, then rate of corrosion is also more. जर इंडस्ट्री एरिया असेल त्याच्या शेजारी जर मेटल कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील तर त्याचं करोजन हे जास्त असतं कारण तिथे इम्प्युरिटी आलेली असते. ओके. मीन्स प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटी इन atmosphere. If more the impurity present in atmosphere, more is the rate of corrosion, because these atmospheric gases attack on the surface of the metal and rate of corrosion is increases. Are you getting? Then presence of suspended particle in atmosphere. A suspended particle means dust, small powder. वावटळ वगैरे आल्यानंतर वारा वगैरे सुटल्यानंतर जे डस्ट पार्टिकल्स असतात ते डस्ट पार्टिकल. मोर दी सस्पेंडेड पार्टिकल, मोर इज द रेट ऑफ करोजन. जेवढे सस्पेंडेड पार्टिकल जास्त असतील तेवढा करोजनचा रेट हा जास्त असतो. देन
हे एमसीक्यूज 1, 2, 3 तुम्हाला विचारणार नाही कोण, एकतर टेम्परेचर विचारेल नाहीतर पीएच विचारेल. ह्या दोघांमधलं महत्वाचं आहे हे. इफ मीडियम इज ऍसिडिक, तो मेटल आहे, मेटलच्या कडेचा जर मीडियम ऍसिडिक असेल तर रेट ऑफ करोजन हाय असतो. मीन्स rate of corrosion is high in case of acidic medium than that of neutral and basic medium. अल्कलाइन आणि न्यूट्रल मीडियम पेक्षा ऍसिडिक मीडियम मध्ये करोजनचा रेट हा फास्ट असतो. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे आयर्न पीस आहे, त्याच्यावरती ऍसिड होता. करोजन आपण कशाला म्हणतो? फक्त गंज चढणं एवढं करोजन नाही. 100चा आकडा कमी होणं म्हणजे करोजन. जे ओरिजिनल होतं ते कमी होणं म्हणजे करोजन. आपण जर ऍसिड ओतलं मेटलवरती, तर मेटलवरती ऍसिड ओतलं, थोड्या वेळानंतर जेवढं पहिलं वेट होतं तेवढं नंतर वेट भरणार नाही. मीन्स देअर इज अ डिके ऑर डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल. इफ मीडियम इज ऍसिडिक then rate of corrosion is more, and if medium is alkaline rate of corrosion is less as compared to that of the acidic medium. ऍसिडिक मीडियम पेक्षा करोजनचा रेट हा बेसिक आणि न्यूट्रल मीडियम मध्ये कमी असतो. हा एमसीक्यू एक्झाम मध्ये असणार आहे. मी पेपर काढलेला नाही, तुम्हाला वाटेल की असणारे म्हणले तर कसं काय आला नाही, पण वर्षानुवर्ष पडलेल्यामुळे आयडिया आलेली असते. असणार आहे हा एमसीक्यू एक्झाम मध्ये. किंवा टेम्परेचरचा असेल, इफ टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस. इथं सर्वच इन्क्रीज केल्यानंतर करोजनचा रेट इन्क्रीज होतो. फक्त पीएच च्या वेळेस ऍसिडिक असेल तर रेट ऑफ करोजन जास्त असतो. आर यू गेटिंग? काय टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, presence of impurity, presence of suspended particle and pH of solution. Can anyone give me heading? Heading? Temperature, very good. pH. टेम्परेचर. दोन पडणार आहेत म्हणलं तर ते जास्त आतमध्ये गेले असतील तुमच्या. ह्युमिडिटी आणि सस्पेंडेड पार्टिकल्स आणि इम्प्युरिटी. सेंटेन्स काय लिहिणार? इफ टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस. तुमच्या शब्दात लिहायचे. देन if humidity increases rate of corrosion increases, if suspended particle increases rate of corrosion increases, if impurity present in atmosphere increases rate of corrosion increases. आणि लास्ट ला काय? pH rate of corrosion is more in acidic medium. इथं लिहिले rate of corrosion is more in acidic solution than that of alkaline and neutral solution. याचं मात्र वाक्य इथं आहे असं लिहायचं. वरचे सेंटेन्स काय लिहिणार तुम्ही मी सांगणार नाही. You have to write. If you have any problem, then ask me. Okay. Nature of write heading nature of corroding medium. Under that, number 1 point is the temperature. How to write? मी एक लिहून देते, त्यानुसार दुसरं लिहायचं. Temperature. If we increase the temperature of atmosphere or environment, whatever may be. If we increase the temperature of atmosphere, rate of corrosion is increases. Rate of corrosion is increases. Number B, humidity of air. Humidity of air. Humidity of air. If, can you able to write? Okay, then write. If humidity present in atmosphere increases, rate of corrosion is also increases. Presence of impurity in atmosphere लिहिलं.
तुमच्या वर्ड मध्ये लिहा. यू हॅव टू राईट इन युअर वर्ड. येत नसेल तर विचारा. ओव्हर. झालं का? हे लिहिलं का? पीएच IMP करा. ऑनलाईन मेंबर झालं का सर्वांचं? देन नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग अँड मेजरमेंट ऑफ करोजन. टेस्टिंग अँड मेजरमेंट ऑफ करोजन. ओके, लक्ष द्या. टेस्टिंग अँड मेजरमेंट ऑफ करोजन मध्ये फर्स्ट मेथड आहे वेट लॉस मेथड. फर्स्ट मेथड इज वेट लॉस मेथड. In this method, first you have to take the clean piece of metal. Clean piece of metal. ओके, काय मेजर करायचंय? करोजन किती, कसं होतंय ते मेजर करायचं. फास्ट होतंय का स्लो होतंय वगैरे वगैरे. सेकंड स्टेप, त्याचं काय करायचं, त्याचं त्या पीसचं वेट करून घ्यायचं. समजा याचं वेट आलेलं आहे 2 ग्रॅम. ओके, त्या मेटलचा सरफेस एरिया मेजर करायचा, म्हणजे त्याची लेंथ आणि ब्रीड्थ मेजर करायची, लांबी रुंदी मेजर करायची. आणि असा आयताकृती जर असेल तर लांबी गुणिले रुंदी केलं की क्षेत्रफळ निघतं त्याचं. हो की नाही? मग मेजर एरिया किंवा मेजर द लेंथ अँड ब्रीथ ऑफ दॅट मेटल पीस. ओके, नेक्स्ट वन. क्लीन केला, वेट मेजर केलं, एरिया मेजर केला, आणि तो मेटलचा पीस आहे ना, तो कशामध्ये करायचा, काय करायचा, डीप करायचा. कशामध्ये डीप करायचा? करोजिव्ह मीडियम मध्ये डीप करायचा. फॉर एक्झाम्पल ऍसिड मध्ये वगैरे. हा एक्सपेरिमेंट आपल्या प्रॅक्टिकलला पण आहे. करोजनचे एक एक्सपेरिमेंट आहे, त्याच्यामध्ये आहे
करोजिव्ह मीडियम मध्ये डीप करायचा. त्याचा टायमिंग मात्र आपल्याला माहिती असावा लागतो की किती वेळ, अर्धा तास वगैरे. आपण लॅब मध्ये ना 30 मिनिट साठी डीप करतो, 30 मिनिटासाठी डीप करतो. 30 मिनिटानंतर आफ्टर 30 मिनिट टेक आउट दिस मेटल पीस, आणि आफ्टर दॅट टेक आउट दिस मेटल पीस अँड अगेन मेजर दी वेट ऑफ सेम पीस. त्या पीसचं काय करायचं, वेट मेजर करायचं. इज द वेट बिफोर डिपिंग इट इनटू द corrosive medium, is it similar or it having a some difference? Some difference, because due to this corrosive medium, surface area or layer which is present on the upper surface, it get removed due to this corrosive medium. So total number of atom originally present in this metal is get decreases. Total number काय झाला, decrease झालेला. So weight get decreases. How much amount of decrease? From the value of decrease, you can easily calculate the rate of corrosion. त्या व्हॅल्यू वरून आपण काय काढू शकतो, रेट ऑफ corrosion काढू शकतो. Are you getting? Weight before adding it into the corroding medium and weight after adding. Before adding, after adding. दोन वेट आहेत आपल्याकडे. देन आता आपल्या पॉइंटला जाऊयात आपण. हा, दिस इज लॅबोरेटरी मेथड इन विच लॉस इन वेट आफ्टर द corrosion इज मेजर्ड. ही लॅबोरेटरी मेथड आहे. या मेथड मध्ये जो corrosion झाल्यानंतरचं वेट मेजर केलं जात असतं. इन दिस मेथड क्लीन मेटॅलिक स्टँडर्ड पीस इज टेकन, सरफेस एरिया इज कॅल्क्युलेटेड अँड वेट इज मेजर्ड. सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट केला जातो आणि वेट मेजर केलं जातं. देन इट इज एक्सपोज टू corroding मीडियम फॉर नोन टाइम. नोन टायमिंग साठी ते corroding मीडियम मध्ये टाकलं जातं, डीप केलं जातं. त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक शब्द एक्सपोज वापरलेला आहे, म्हणजे त्याला त्याच्यामध्ये डीप केलं जातं. आफ्टरवर्ड इट इज क्लीनड. नंतर त्याला क्लीन केलं जातं अँड रिमूव्ड फ्रॉम corrosion प्रोडक्ट. corroding मीडियम मध्ये डीप केलेला त्याला बाजूला काढलं जातं अँड अगेन इट इज वेटेड. अजून त्याच्या नंतर अजून एकदा रिवेटेड. मग का वापरलेलं आहे, बिकॉज वी हॅव टेकन ऑलरेडी वी हॅव टेकन वेट. आपण वेट घेतलेला आहे, corroding मीडियम मध्ये टाकल्यानंतर अजून एकदा वेट घ्यायचं आहे, पण इतर रिवेटेड. Then rate of corrosion is calculated by using formula. Rate of corrosion is equal to loss in weight. Loss in weight means सुरुवातीला corroding मीडियम मध्ये टाकायच्या अगोदरचं वेट आणि नंतर टाकल्यानंतरचं वेट, या दोघांचा जो डिफरन्स आहे त्याला लॉस इन वेट असं म्हणायचं. लॉस इन वेट डिवायडेड बाय 2 into surface area. Why there is a word 2? Because metallic strip having two surface area, one is upper and another one is a bottom layer. So that 2 into surface area into time. By using this formula, you can easily calculate the rate of corrosion. Rate of corrosion is equal to loss in weight divided by 2 into surface area into time. Are you getting? The results are generally expressed in terms of milligram per centimeter square second or milligram per centimeter square minute. याच्यामध्ये कारण हे बघा, हे वेट आहे म्हणजे याचं युनिट काय असणार आहे, मिलीग्राम. हा सरफेस एरिया आहे म्हणजे काय असणार आहे, सेंटीमीटर मध्ये असणार आहे. आणि हा टाइम आहे म्हणजे तो कशामध्ये असणार आहे, सेकंड मध्ये असणार आहे. तुम्हाला एक्झामला एमसीक्यूज ला हा कसा पडेल, डॅश डॅश मेथड इज युज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ corrosion. Are you getting? Dash dash method is used for measurement of corrosion. Which method is used for measurement of corrosion? Weight loss method is used for measurement of corrosion. Are you getting? समजलं का? सर्वांना समजलं? ओके, राईट डाऊन दिस पॉइंट. कुठपर्यंत लिहायचं, इथपर्यंत लिहायचं, डे पर्यंत. न्यू पॉइंट आहे, फॅक्टर अफेक्टिंग कंप्लीट झालेला आहे. मला समजलंय ना, फॅक्टर अफेक्टिंग कंप्लीट झालेला आहे, न्यू पॉइंट आहे हा.
झालं का? Okay, over. Next method, electrical resistance method. Right heading, electrical resistance method. ओके, ज्यांनी 12वीला अभ्यास केला असेल त्यांना माहित असेल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आणि क्रॉस सेक्शनल एरियाचं इनव्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत का डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहेत? झालंय ना तुम्हाला? फिजिक्स मध्ये वगैरे झालेलं आहे 12वीला. जरी नसलं झालेलं तरी सोडा. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इन्क्रीज केला किंवा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज केला, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज केला की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स काय होत असतो? इन्क्रीज होत असतो. हा पॉइंट घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरून करोजनशी त्याची लिंक लावलेली आहे. मशिनरी एकदम नवीन आणलेली आहे, आजच आणली. त्याचा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेजर केला आणि तो लिहून ठेवला. समजा त्याचा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स 5U एवढा आहे, 5U. ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स फक्त मेजर करून ठेवलेला आहे. आता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आणि करोजनचं काय लिंकेज आहे बघा. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स वाढलेला असला की करोजन कमी झालेलं असतं. जर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स कमी झाला की करोजन जास्त झालेलं असतं. मशिनरी आणून आतले सरफेस एरिया आपण बघू शकत नाही, मशिनरी पॅक आहे, पण वायर वगैरे जोडून कनेक्शन करून त्याचा रेजिस्टन्स मात्र मोजता येतोय मशिनरीचा. मशिनरी 5 वर्ष वापरली, अगोदरचा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स तुमचा 5 आलेला आहे, लिहून ठेवलेला आहे तुम्ही. 5 वर्षानंतर तुम्ही मशिनरीचा अजून एकदा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मोजायला लागलेला आहात आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स हा कमी झालेला आहे, कमी पहिल्यापेक्षा 5 पेक्षा कमी झालेला आहे. म्हणजे मशिनरीचं आतमध्ये करोजन झालंय का नाही रे? नीट विचार करून उत्तर द्यायचं. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आता इथं काय झाला म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला? कमी झालाय म्हणून सांगितलं. ह्या दोघांचं एकमेकाशी काय रिलेशन आहे? इनव्हर्सली. एक डिक्रीज झाला की दुसरा इन्क्रीज होतो. जर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स कमी झाला की करोजन काय झालेलं, आतमध्ये मशिनरीच्या पार्टचं भरपूर करोजन झालेलं आहे. आपल्याला प्रिकॉशन घ्यावी लागणार आहे ते करोजन कमी करण्यासाठी. आर यू गेटिंग? समजलं का नाही तुम्हाला? सर्वांना समजलं ना? म्हणून या मेथडला कसली मेथड म्हटलंय? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. जर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स काहीच बदलला नाही 5 वर्षानंतर देखील, 5चा 5च राहिला, तर आपण समजायचं करोजन आपलं स्टेडी स्टेट मध्ये आहे, काही सुद्धा प्रॉब्लेम नाही मशिनरीला. अरे बेटी, म्हणून इथं लिहिलेलं आहे इलेक्ट्रिकल. एक्झाम मध्ये तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला जाणार, थेरी कोणी विचारणार नाही बाकीची. तुमचा पेपर मात्र ह्या वाक्याशिवाय कंप्लीट होणार नाही. कोणतं वाक्य? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स, करोजन आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि करोजन हे दोघं डिक्रीज होतात कधी?
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला तर. अरे गेटिंग? म्हणजे चॅप्टरचं नाव आणि हे हेडिंग एकमेकाशी काय आहेत, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत. चॅप्टरचं नाव करोजन आहे, हेडिंगचं नाव आहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेथड. ही दोघं एकमेकाला इन्व्हर्सली आहे, तेवढं लक्षात ठेवायचं. पेपर मध्ये इन्क्रीज डिक्रीज असल्या शब्दांनी आणि एमसीक्यूज मध्ये तुम्हाला 4 वेळेस इन्क्रीज डिक्रीजचे शब्द दिसतील तिथं. त्यामुळे तुम्हाला, आणि ही 3 जण आहेत. कोण 3 जण आहेत? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक करोजन आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. एवढा पॉइंट फिरवलेला असतो की आपण बरोबर चुकीचं उत्तर सिलेक्ट करतो. कारण इथं किती मेंबर आहेत? 5 क्वांटिटी बदलता येतात. कोण 5? एक करोजन शब्द चेंज करता येतो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स शब्द चेंज करता येतो, क्रॉस सेक्शनल एरिया शब्द चेंज करता येतो, इन्क्रीज शब्द एक चेंज करता येतो, डिक्रीज एक शब्द चेंज करता येतो. ह्या 5 मध्ये खूप फिरवलेलं असतं. फक्त तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं? करोजन आणि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स हे दोघं एकमेकाला इन्व्हर्सली आहेत. ओके, एवढं लक्षात ठेवलं की तुम्हाला कसं पण विचारू द्या त्यांनी, तुमचं अजिबात कन्फ्युजन होणार नाही. आता आपण बघूयात ही मेथड कधी वापरली जाते. तिथं वायर वगैरे असावं लागते त्या मशिनरीमध्ये, युनिफॉर्म वायर असावी लागते, तेव्हा ही मेथड वापरता येते. इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स इज मेजर्ड टाइम टू टाइम. आता सांगितलं, आज वापरायचं, अजून एका वर्षानंतर टेस्ट करून बघायचं, अजून एका वर्षानंतर टेस्ट करून बघायचं, किंवा जर मशिनरी पाण्याच्या सारखं कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असेल तर एका महिन्याने पण टेस्ट करून घेऊ शकता. म्हणून इथं लिहिलेलं इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड टाइम टू टाइम. The property used is the corrosion. का प्रॉपर्टी वापरलेली ही? corrosion of metallic material decreases as cross sectional area decreases, electrical resistance increases. Hence periodic measurement means time to time measurement, after a some time measurement, it is known as a periodic measurement of electrical resistance can help the measure the rate of corrosion. मी आता समजावून सांगितलं. आज मेजर केलं, 5 भरलं, अजून 5 वर्षानंतर मेजर केलं, कमी झालं. कमी झाले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स म्हटलं की आपलं करोजन नक्कीच वाढलेलं. जर हे वाढलं तर तिकडं कमी झालेलं आहे म्हणून समजायचं. असं एकमेकाला इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. आर यू गेटिंग? समजलंय का? काय एमसीक्यूज विचारणार? इथला एमसीक्यूज असणार आहे. किंवा थिन युनिफॉर्म वायरचा पण एक 5-6 वर्षापूर्वी एमसीक्यूज विचारला होता. फॉर कॅरी आउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेथड द मटेरियल और मशिनरी हॅविंग ए, मशिनरीला काय असावं लागते? थिन युनिफॉर्म वायर असावी लागते, तरच व्यवस्थित करोजनचा रेट मेजर करतो. समजलंय ना सर्वांना? कशाला अंडरलाईन करणार तुम्ही? इथल्या सेंटेन्सला अंडरलाईन करायची. ते असणार आहे एक्झाम मध्ये. राईट इट. चला का?
सिलेबस बघू, लिहिलाय का? Okay, 4.2 is over. 4.1 and 4.2 is over. ही जी सिलेबस मध्ये बघा, झाले की नाही? हो की नाही? झाले का? आहे का सिलेबस? ओके, नेक्स्ट न्यू हेडिंग, प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन. प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन. प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन. आता तुम्ही मला सांगणार आहेत हा पॉइंट, मी फक्त हिंट देणार आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन कॅथोडिक प्रोटेक्शन असं हेडिंगला आणि थांबा. प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन कॅथोडिक प्रोटेक्शन. झालं लिहून? ओके, this is a metallic pipe. We want to protect this metallic pipe from the corrosion. This pipe is present underground. This dot indicate it is a soil. Okay. Yes. How it is to be protected? आतापर्यंत शिकवलेल्या सिलेबस नुसार आपण त्याला कशाला जोडल्यानंतर त्याचं प्रोटेक्शन होईल रे? आपल्याला माहित असते आपल्या घरात छोट्यांचे लाड असतात. आपले लाड कधी होतील? आपल्यापेक्षा मोठं कोणतरी असावं लागेल, हो की नाही? त्यावेळेस आपण छोटे होईल. इथं काय केलं जाईल? ही वायर आहे, वायरच्या साह्याने त्याला कुणाला जोडावं लागेल म्हणजे हा काम करेल कॅथोड म्हणून. त्या याला काय म्हणून, ऍनोड म्हणून काम करायला लावावं लागेल की कॅथोड म्हणून काम करावं लागेल म्हणजे त्याचं प्रोटेक्शन होईल? कॅथोड म्हणून काम करावं लागेल. म्हणजे नक्कीच ऍक्टिव्हिटी सिरीज मधल्या टॉपच्या मेंबरला जोडावं लागेल त्याला की बॉटमच्या मेंबरला जोडावं लागेल? हा, नीट विचार करून सांगा. टॉपच्याच. अरे बेटे, हे काही निसर्गातच नाही, आपण जोडलेली वायर आहे. एमसीक्यू विचारला जातो, which metal is used as a sacrificial anode? Aluminum, magnesium, zinc or their alloy. It is used as a sacrificial anode. Then this aluminum, magnesium or zinc, it is act as a cathode or anode? It is act as anode. It is act as anode, and this pipe is act as, कळतंय ना? Pipe is act as cathode. This aluminum, magnesium, zinc is present at the top position in activity series than that of iron, or it is present at the bottom position in activity series? Top position in activity series. याला ऍनोड म्हणून आपण जबरदस्तीनं ते काम करायला लावलं, आपण स्वतः जोडलंय त्याला, त्यानं सॅक्रिफाय केलंय, ऍडजस्ट केलेलं आहे त्यानं, म्हणून याचं नाव आहे सॅक्रिफिशियल ऍनोड. शेडिंग आहे कॅथोडिक प्रोटेक्शन, मात्र इथं शब्द आहे ऍनोड, आणि
ऑफलाईन जरी शिकवलेलं असलं, मुलांना किती वेळेस तरी शिकवताना सांगितलेलं असलं की बाबांनो ही आणि दुसरा जो पॉइंट आहे, नेक्स्ट पॉइंट, आपण एनोडिक प्रोटेक्शन एक शिकणार आहोत. एनोडिक प्रोटेक्शन असा प्रश्न विचारला जातो की डॅश डॅश इज अ मेथड ऑफ कॅथोडिक प्रोटेक्शन. आणि पर्यायामध्ये काय पर्याय दिलेले असतील रे? ऑफलाईनला पण एमसीक्यूज असायचे 14, त्यावेळेस पण हा पडायचा, 100% टाकायचे, मार्क जातात मुलांचे म्हणून. मी प्रश्न अजून एकदा सांगते. डॅश डॅश इज अ मेथड ऑफ कॅथोडिक प्रोटेक्शन. पर्याय नंबर 1 सॅक्रिफिशियल एनोडिक मेथड. सेकंड सॅक्रिफिशियल कॅथोडिक मेथड. तुम्ही कोणतं करेक्ट कराल रे? कॅथोड हेडिंग आहे म्हणजे इथं कॅथोड शब्द असला म्हणजे आमचं उत्तर बरोबर आहे असं वाटतं आपल्याला, पण इथं काय आहे? एनोड. सॅक्रिफाय कुणी केलेलं इथं? एनोडने. Who loses the electron? Cathode loses the electron or anode loses the electron? Anode loses the electron. After some days what happen? काही दिवसानंतर काय घडेल? If this is a piece of metal, this metal piece having 100 atom of iron. If it is act as an anode, this first anode loses, means this Fe loses 5 Fe atom loses 2 electrons, 2 electrons, and it goes into solution. How many is remain? How many is remaining? 5 जण सोल्युशन मध्ये निघून गेले कारण त्यांनी इलेक्ट्रॉन लूज केलेत. तुम्हाला मी पहिल्या दिवसापासून सांगते, इलेक्ट्रॉन लूज केलेल्या मेंबरला नंतर पॅरेंट मेटल घेत नाही, त्याला सोल्युशन मध्ये जावं लागतं, सराउंडिंगला निघून जावं लागते. 5 जणांनी 2 इलेक्ट्रॉन लूज केले, किती शिल्लक राहिले इथं? 100 होते, 95 राहिले. नंतर आणखी 5 सरफेसवरच्या 5 मेंबरने तेच केलं. लास्टला काय होईल? हा काही दिसणारच नाही. मग याला काय करावं लागेल? रिप्लेस करावं लागेल. थोडासा पार्ट एवढा शिल्लक राहिला, वायरचं कनेक्शन व्यवस्थित देता नाही गेलं, अशा केसेस मध्ये हा थोडासा तुकडा राहिलेला काढावा लागेल आणि दुसरा तिथं चांगला फ्रेश जोडावा लागेल आणि मग वर्किंग प्रोसेस चालू असणार आहे. मीन्स इट इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश अनादर वन. आहे का इथं? इट इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश वन when it is consumed completely. ज्यावेळेस तो पूर्णपणे वापरला जाईल त्यावेळेस त्याला फ्रेश रिप्लेस करावं लागेल. Which metal is used as a sacrificial anode? Is it more active or less active? More active. It is more active. A metal which is present at the top position, it is known as a more active metal. It is known as more active metal. इथं लिहिलेलं आहे बघा, the more active metal so employed means used is called as, this more active metal is known as a sacrificial anode. ओके, त्याच्यावरचं सेंटेन्स बघूयात. more active metal who get corroded? more active metal itself get corroded. more active metal itself get corroded. इथं लिहिलेलं आहे more active metal itself get corroded slowly. हा मोर ऍक्टिव्ह मेटल आहे, त्याचं स्वतःचं करोजन होईल. इन दिस प्रोटेक्शन मेथड, आता पहिल्यापासून बघा, इन दिस प्रोटेक्शन मेथड मेटॅलिक स्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड इज कनेक्टेड बाय द मेटल टू दी, कनेक्टेड बाय द वायर टू दी. हा मेटॅलिक ज्याचं प्रोटेक्शन करायचं आहे त्याला वायरच्या सहाय्याने कुणाला जोडून घ्या? मोर ऍक्टिव्ह मेटलला. सो दॅट all corrosion is concentrated at this more active metal. corrosion कुठे कॉन्सन्ट्रेट होईल? इथं कॉन्सन्ट्रेट होईल आणि आपल्या मेटलचं प्रोटेक्शन होईल. समजलं का सर्वांना? व्यवस्थित समजलं? थीम कळालं झालं. याच्यातला फक्त 2 एमसीक्यू सांगितले, 2 प्रकारे विचारता येतात. पहिला प्रकार कुठला? डॅश डॅश इज अ कॅथोडिक प्रोटेक्शन मेथड. हा एमसीक्यू नक्की असणार आहे आणि चांगला जर पेपर सेट करणारा मेंबर असेल तर दुसरा एमसीक्यूज असणार आहे,
dash dash metal is used as a sacrificial anode. Which metal is used as a sacrificial anode? Aluminum, magnesium, zinc, and their alloy. It is used as a sacrificial anode. Who is a more active metal? Is it? हा आहे का? नाही. This it is a more active metal. आणि मातीमध्ये सगळं विखुरलं जाईल म्हणून इथं ब्लॅक फिल वापरलेलं आहे. हे काय महत्वाचं नाही. कुठे कुठे वापरली जाते बघा बरं ही मेथड. मेटल commonly employed is magnesium, zinc, aluminum and their alloy. Important application of sacrificial anodic method include protection of काय buried pipeline, underground cable, marine structure म्हणजे जहाजाचे वगैरे पार्ट आहेत ना खालचे सरफेस एरिया ते करोजन पासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी मरीन स्ट्रक्चर मध्ये वापरलं जातं. वॉटर टँकर्स मध्ये ही टेक्निक वापरली जाते की जेणेकरून आतला सरफेस एरिया करोजन होऊ नये. कारण करोजन जर आपल्या शरीरामध्ये गेलं तर ते पण हानिकारक असतं. आपल्याला कॅन्सर सारखे आजार होत असतात. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लिअर कळाला ना सर्वांना? ओके, राईट डाऊन. मी सांगितलेलं तिथं अंडरलाईन करायची. कॅथोडिक प्रोटेक्शन हेडिंग लिहा. देअर आर 2 मेथड ऑफ कॅथोडिक प्रोटेक्शन म्हणायची आणि नावं टाकायची. कॅथोडिक प्रोटेक्शन. नेक्स्ट लाईन. देअर आर 2 मेथड ऑफ कॅथोडिक प्रोटेक्शन. 2 मेथड ऑफ कॅथोडिक प्रोटेक्शन. Number one is what is number 1? Sacrificial anode method. Number 2 is impressed current method. Impressed current method. Out of which number A, sacrificial anode method. Sacrificial anode method. ह्या खूप सोपे सेंटेन्स टाकलेले आहेत. लिहिताना लक्षपूर्वक लिहा. तारखेपर्यंत सगळ्याचा सिलेबस संपेल. कुठला सब्जेक्ट पाठीमाग असेल तर त्यांना लेक्चर द्यायचे. पीएचपी संपलाय ना. आपल्याला हा चॅप्टर चालू संपवायला 3 लेक्चर लागतात आणि पुढच्या चॅप्टरला 3 लेक्चर लागतात. असे 6 लेक्चर लागतात केमिस्ट्रीचे टोटल. तुम्ही दुसऱ्या
शाईचे पण पेन वापरत चला. जिथं IMP सांगितलंय ना, कमीत कमी उत्तर शोधायला तरी तुम्हाला मदत होईल. नाही अभ्यास केला तरी. कधी करणार आहे तुम्ही अभ्यास? हा करताय कोण? नाही. करताय. केमिस्ट्रीचा नाही केला तरी बाकीच्या सब्जेक्टचा तरी करा. मला केमिस्ट्री काय पुढच्या सेमिस्टर मध्ये नसणारे पण बाकी सब्जेक्ट आहेत. फिगर काढली का? ऍप्लिकेशन लिहिले, एक्झाम्पल लिहिले, फिगरच्या खालची पण माहिती लिहायची आहे. कोहर Okay, next lecture we will see next point. Today we stop here.